सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं राजेश मेहरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 145 दिन पूरे हो चुके हैं तो उन्होंने लाल चौक के जम्मू कश्मीर के अंदर झंडा भी लहराया तो 30 तरीक को उन्होंने अपने कांग्रेस भवन में भी झंडा फहराया। इस यात्रा दौरान बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया भी की इन्होंने कि भारत जोड़ो यात्रा के कांग्रेस के सिपा सलार राहुल गांधी कामयाब होए ने। उन्होंने टी शर्ट भी बड़ी चर्चा च रही है तो देखा गया जम्मू एंड कश्मीर के बर्फ नाल भी बहुत खुश नुमा जोड़े नज़र आए ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सिस्टर नाल भी बर्फ नाल बड़ा ही मजाक भी किया और अपना खुशनुमा नज़र आया। खुशनुमा की एक बहुत वड्डी उदाहरण होंदी है कि वो अपनी यात्रा तो खुश ने। जिहड़ा उन्होंने मकसद रखा सी 145 दिन का 3500 किलोमीटर का भारत जोड़ो यात्रा का सफल होया। किन्ना क सफल होया, जोड़े राजनीतिक सियासी माहर ने वो की कहते हैं तो सियासत के जोड़े विरोधी ने कांग्रेस के दूजिया पार्टियां के उन्होंने की राय है। असी बख राय लईए सारे सियासी विरोधियों के, लेकिन अज राय लवांगे कांग्रेस के लुधियाना तो सीनियर कांग्रेसी विनोद भारती जी जोड़े कि कांग्रेस के स्पोक्समैन भी ने पंजाब के। गल करांगे इन्हों की की राय है कि वाकई भारत जुड़िया कि कांग्रेस जी अपना जमीन तलाश रही सी पूरे हिंदुस्तान अंदर की मिली। हाँ जी, स्वागत है जी थोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा साहब। देखो, हिंदुस्तान के लोग इस गल तो पिछले काफ़ी अरसे तो बड़े परेशान सी, नमोशी सन कि उन्होंने एक नवी रोशनी की जरूरत सी जो नज़र नहीं सी आ रही। उस कमी को पूरा करते हुए राहुल गांधी जी ने एक तपस्वी के रूप में मैं समझदा प्रगट हो के अपना भारत जोड़ो यात्रा का प्रोग्राम लोगों के अगे रखा। कन्याकुमारी तो जो चले कश्मीर तक लगभग 3900 किलोमीटर चले और उन्हों का मकसद कोई राजनीतिक सत्ता हथियाना नहीं, कोई सत्ता दे लई कोई ऐसा स्टैप नहीं सी भी जिहदे नाल असी ये महसूस लोग करन कि वो सत्ता कैप्चर करना चाहते हैं। सिर्फ उन्हों का एक मकसद सी कि जिहड़ा नफरत का पहाड़ बीजेपी ने अपनी हुकूमत के दौरान बनाया, उस नफरत के पहाड़ नूं ढह ढेरी करना और बेरोज़गारी जिहड़ी मूँह बाए खड़ी है पिछले 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ता। और अज नौजवान देश का बड़ा ही मैं समझदा भी इस माहौल विच इन्ना उदासीन रवैया नौजवानों च कदे नहीं सी देखा जिन्ना अज बेरोज़गारी के कारण हैगा। और इत्थे ही बस नहीं, जिस वक्त हिंदुस्तान दियाँ कुछ ऐसियां ताकतां जिहड़ियां हिंदुस्तान नूं कमज़ोर कर रही हैं, उन्हां दे खिलाफ बड़ी पूरी ताकत दे नाल उठे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लैके। उन्हां दा मकसद सिर्फ भारत दे अंदर फैली जो नफरत है, जो जिहदा नफरत फैलाण दा सेहरा बीजेपी सिर है, उस नफरत नूं मिटाण दा बीड़ा जो उन्होंने चक्या है, उस नूं बड़ी दलेरी ते बहादरी नाल उन्होंने कंप्लीट किया। और कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तो जो चले, मेहरा साहब तुसी हैरान होगे जदों करनाटका तो महाराष्ट्र च एंटर होए तो उन्हां दी फॉलोइंग 8 लाख के करीब सी। इहदा मतलब यह है भी लोगों ने उन्हां दे उस कदम नूं पसंद किया। लोगों नूं इस गल का एहसास होया कि ये वो शख्स जिहदे परिवार दे 2-2 जी प्रधानमंत्री हुंदे होए शहीद होए, अज ये भी निकलिया देश की एकता ते अखंडता की ताकतवर बनाने लई और उन्होंने सारे देश चों रिस्पॉन्स मिली है। इसलिए जो जिहड़ा बीड़ा लैके वो चले और प्रभु ने उन्होंने कामयाबी दी है। और आने वाले समय दे विच जिहड़ियां भी ताकतां हिंदुस्तान के खिलाफ
ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਹੇ 370 ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਹੀ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਗਿਆ? ਮਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਉਠਾਏ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗੋਡਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਲੀ ਵੀ ਲੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗਮੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਬੇਬਸੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ 'ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਜਾਂ ਨੇਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 145 ਦਿਨ ਦਾ ਜੇਕਰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਏਜੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਸਸ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਏਗਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪੱਪੂ ਪੱਪੂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਇਤਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਮਨਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਉਹੀ ਪੈਂਟ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜੀ ਆਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਨਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, CPI ਸੀ, CPM ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆਇਆ ਪੈਦਲ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਟਵਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 'ਚ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ 'ਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੋੜੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਖਿੱਧੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2024 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੁੱਭ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਸੀਗੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਨ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਟੈਚ ਉਦੋਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਸੀ।
ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ 70 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ? ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸੈਨਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਮੇਸ਼ ਭਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਜੋੜਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ MLA ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਆਪੇ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਜੀ। ਪੈਂਥਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭਾਰਤ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਜੁੜੇਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਜੁੜੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਜੋੜੋ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਫੀਲਡ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਖੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋਗੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ, ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਮ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕੁਝ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ, ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਟੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਫੈਲਾਓਗੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ, ਦਿਲ ਦੁਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਔਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ 144 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਗਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਏਗਾ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੇ ਹੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ?